ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ नहीं मिलिया, ये क्रांतिकारी साढ़े खून दे विच श्री गुरु नानक साहिब जियां तो आई है। जदों गुरु नानक साहिब गए सी चारे उदासियां ते उदों क्रांति ही लैके गए सीगे, क्रांति ही लोकां च वंडण गए सी। पर अज खुशी की गल है कि साडे नौजवान बच्चे जिहड़े साडे पंजाब नूं जिन्हां ने अगे संभालना उन्हां दियां जमीरां दे विचों ओ गुरु नानक साहिब जियां दी बख्शिश कीती किणक है ना वो जागी है। मैनू इस गल की खुशी है, पर लेकिन दुख इस गल का कि सानू अज तक जे डोबिया तो साडी असी की लैना सोच ने डोबिया। पर असी उस सोच नू छड्ड दईए कि असी की लैना, पर असी सोचीए हुण असी बहुत कुछ लैना। जे अज तक दिल्ली दीआं इट्टां नाल साडी कोई लड़ाई नहीं रही, जे लड़ाई रही है तो साडी विचारां दी ते साडी गुलामां दे नाल लड़ाई रही है। असी गुलामां दी जंजीरी नूं अपने फंदे च पैण नहीं दिता, असी अपने गल च उन्हां दीआं गुलामी दीआं जंजीरां नूं पैण नहीं दिता ते ना ही पैण दवांगे। ये मत सोचे कोई कि असी कदे कुछ नहीं कर सकते। मैनू बहुत सारे लोग कह देंगे हैं, माफ़ करना मैं कदे अपनी वडियाई ना चाहनी है, ना मैनू मेरी वडियाई की लोड़ है। मैनू सिर्फ लोड़ है तो मैनू मेरे पंजाब की लोड़ है, तो मैनू मेरे पंजाब की शान जबान ते पहचान की लोड़ है। बस सिर्फ मैनू ये गल्लां चाहिए। मैनू गुरु नानक साहब के फलसफे मुताबक जो जिंदगी जिउण का जरिया सानू वो दस गए, असीं उस जिंदगी जिउण के जरिए नूं आन शान बाण पहचान जबान नाल जिउणा है। जे असी ये गल्लां नूं लड़ बन के चलांगे तो सानू कोई गुलाम ना कर सकेगा। अज तक 75-70 साल जे चोटां खाधियां तो असी तां खाधियां अलग अलग दूर दूर हो के। एक एक तीले ने कदे किसी का कुछ नहीं सवारिया, जे सवारिया तो उही तीले इकट्ठे हो के एक झाड़ू बनते, पर लेकिन वो झाड़ू बना के फिर सानू ठग के तुरदे लगे। उदों भी असी नहीं सोचा क्योंकि असी अपनियां वोटां नूं बहुत सस्ते भाव ते वेच चुके हैं, पर अपनियां जमीरां नूं भी वेच चुके हैं। पर जागदियां जमीरां वाले रहणगे ते रहिंदे रहणगे, रहे हैगे भी है, नहीं जाणगे इस दुनिया तो। क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा हैण विरले घणे नहीं फैल फकन संसार। मत सोचा करो कि साडा कट घट है, ये सोचा करो साडे कोले जमीरां जागदियां वाले लोग हैगे है। क्योंकि काम जे करना तो जमीरां ने करना, थोड़े जुझारूपन ने करना। असी हथियारां नाल लड़ाई नहीं लड़ रहे इस टाइम ते, बड़ी सौखी लड़ाई इस तरीके नाल लड़न वास्ते वाहिगुरू ने सानू बिठाता। गद्दे साडे थल्ले ने, लंगर साडे कोले चलदे ने, छावां साडे कोले ने, छत्तां साडे कोले ने, पैण वास्ते साडे कोले आ, खाण वास्ते साडे कोले आ। कदे एक पल झाती मारिया करो जिन्हां ने सानू ये सरदारियां दित्तियां ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गियां ने उन्हां जालमां तो खो के सरदारियां दित्तियां ने। ये सोचा करो असी कल्ले पंजाब की धरती दे वासी नहीं हैगे, असी वासी किहदे आ, असी उस कौम दे वासी हाँ जिहड़ी कदे किसी दे गुलाम ना होई है ना होना। अज मैं इन्हां बच्चियां नूं इन्ना क वधाई दे पात्र मानदी हां। मैं जे सब तो पहला तो सलाम कर दिया, नमस्कार करनी है, प्रणाम कर दिया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं। दूसरे नंबर ते मैं इन्हां बच्चियां नूं सिजदा करदी हां जिहड़े अपनी होंद नूं लैके, अपने जज्बे नूं लैके ते पंजाब दे दर्द दे प्यार नूं लैके इत्थे बैठे ने। मैनूं जिथे भी कोई भी पंजाब दे दर्द वास्ते बुलावे तो मैं 24 घंटे हाज़र हाँ। मैनूं कोई रुकावट दुनिया की रोक नहीं सकती, ना मैं किसी की गुलाम हो सकती हाँ। अज ये बच्चे वधाई दे पात्र ने। नाल दी नाल मैं पुलिस मुलाजमां वीरां नूं भी कहने आ बई आपां सारे एक दूजे दे रिश्तेदार हाँ, एक दूजे दे मिट्टी दे विच पले होए आ, इक्को ही खून आ साडे विच। साडे खून दे सब दे विच जज्बे हैगे आ, पर लुको के रखे हुंदे किसी ने। पर मेरे वर्गे मूर्खां तो कई बारी जज्बिਆਂ नूं कंट्रोल नहीं हुंदा, उस चिणक नूं जगाया जांदा तां सारियां सहूलतां नूं लत्त मार के भजाईदा। क्योंकि जिंदगी की जिहड़ी स्वासां की पूंजी है पता नहीं कित्थे खत्म हो जानी है जे चंगा करके ही नहीं गए दुनिया ते। कावां कुत्तियां वांगू आके बच्चे पैदा करके आलणे बना के कारां कोठियां बना के मुड़ गए तो काहदे आए हैं असीं? काहदे आए हैं जे असीं किसी की जीवन जिंदगी नूं
ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਆ, ਖੇਡੇ ਆ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਜੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਵਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਉੱਤਮ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਦਰ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਦਰ ਆ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਰਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਲਗਦੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਏਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਉਹ ਵੇਚੋ ਫਟਾਫਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੂਗੀ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਾਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਾਤਕ ਹੋਊਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,
क्योंकि हुण हथियारां दी लड़ाई तो है नहीं गी, हुण विचारां दी है। हुण किस तरीके नाल असीं जितना उस सोच दी है, उस सोच के मुताबिक असीं इन्हां बच्चों का रज पुज के साथ दईए। कोई गल नहीं, जे एक टाइम नहीं भी कुछ खाण नूं मिलूगा ना, नहीं भी पीण नूं मिलूगा, असीं मर नहीं चले। वो सिंह देखो जिहड़े पत्ते खांदे सी, वो सिंह देखो जिहड़े भाई तारू सिंह बारे जिहड़े रोटी पहुँचाउण दे चक्कर च खोपरी लहा गए। वो माता भाग कौर नूं देखो जिन्हां ने बच्चे लुकोले सी, जिहड़े बेमुख हो के आए सी। कल्लियां स्टेजां नहीं चाहिदियां सानूं, सानू साडी शौहरत नहीं चाहिए। साडी शौहरत तां बचूगी जे साडा पंजाब बचूगा। कल्ले बाहरले देशां 'च जाके साडा पंजाब नहीं बच जाना। बहुत लोगों की सोच होगी साडे बच्चे जी सैट, असीं की लेना, इत्थे कुछ नहीं बनता, तुसीं क्यों पंगे लेंदे हो। मैनूं भी कह दिंदे तुसीं क्यों जाने, मैं कहा जी मैं तां ना मैनूं कोई रोकण वाला जम्मिया ना कोई जम्मना। मैं गुरु साहब दे ते पंजाब दे दर्द करके मेरी मेरी ड्यूटी बच्चों ने नहीं लाई, मेरी ड्यूटी गुरु साहब ने लाई है। मैं वो हुक्म च इत्थे चाहे मैनू अज तो 200-150 किलोमीटर आई हूँ ना, चाहे मैनू 700 किलोमीटर भी जाना पवे स्कूटरी तो मैं अपने बच्चों के वास्ते जाऊँगी, क्योंकि मेरियां दूजियां चौथियां पीढ़ियां बच जाणगियां। जे मेरे इन्ने क जानना मेरे बच्चों मेरे पंजाब की बचत होंदी है तो फिर सस्ता ही सौदा ना। मैं तो कहने मेरा सीस भी चल जाए तो भी सस्ता ही है। बने मेरे पंजाब का पास कुछ, बने मेरे पंजाब का कुछ, पर शरीर का मर जाना मौत नहीं होंदी, जमीर का मर जाना ही मौत होंदी है। अज तुसी सारे ही जमीरां वाले बैठे हो, इस जमीरां वाले दे बैठण दी स्वागत दे विच एक जकारा जरूर बुला लियो, किहड़ा दिल्ली सरकार नूं पहुंच जावे भी पंजाब दे विच जागदियां जमीरां वाले हैगे आ। जे लाल झंडे लाल किले ते झंडा लहराया सी पंजाबियां ने, भारत नूं आज़ाद कराया सी पंजाबियां ने, 121 बंदियां ने रस्सा चुम्मिया सी फांसी दा, उहदे विचों 93 पंजाबी सी। 2647 बंदियां नूं काले पानी भेजा गया सी, 2000 पंजाबी सी जिन्हां नूं गोलियां नाल उड़ाया गया सी। काले पानी भेजा सिर्फ 647 नूं। नेपालियां नूं जिताया पंजाबियां ने, असामियां नूं जिताया पंजाबियां ने। हुण मैं एक गल पुछनी चाहुंदी हां, जिहड़े अज दे कहंदे आ ना भी पंजाब दा बहुत फायदा जी आउण वाले समय च, मैनूं दस देण जे जिहड़े बंदे नूं फायदा हुंदा ओह चीकां मार के चीकां मारदा कदे सुणिया? फायदा हुंदा कदे कोई रौला पाउंदा सुणिया? जेड़ा बंदे नूं दर्द होऊ ना वो कोठे चढ़ के रौला पाउंदा। साडे पंजाब नूं मजाक मत करन कोई, सानूं इहो जिहे मजाक की लोड़ नहीं, सानूं कोई मजाक दी जे वो साडे नाल हमदर्दी नहीं कर सकदे ना, सानूं उसां दी हमदर्दी दी भी लोड़ नहीं, उन्हां दी हमदर्दी दी सानूं लोड़ नहीं। सानूं साडे पंजाब ही दे विच सानूं साडे तरीके नाल जिउण दित्ता जावे, साडी होंद नूं बचाउण दित्ता जावे। हुण मैं एक गल कहनी हुंदी आ, कदे खुश ना होया करो जे तुहाडे बच्चे कहंदे हुंदे ना, कई माँ प्यो कह दिंदे साडे बच्चे जी कॉन्वेंट स्कूल च पढ़ते, पढ़ो। मैं कहनी इन्नियां क पढ़ाइयां करो कि पंजाब का नां रोशन होवे, एडे एडे अहुदियां ते जाओ कि अगला देख के कवे फलाना पंजाबी आ बई। पर लेकिन अपनी माँ भाषा नूं कदे ना भुल्लो। जिस बंदे दे पल्ले मदर लैंगुएज नहीं ना रहिंदी, उहदे पल्ले कख नहीं रहिंदा, और वह दूजियां भाषावां नूं उन्नी छेती सिख भी नहीं सकदा। इस गल करके सब तो पहला जे सब कुछ सिखाउंदी है तां तुहानूं थोड़ी मदर भाषा सिखाउंदी है, जन्म तो बाद पहला सिखाउंदी है थोड़ी माँ जन्म देने वाली। उस तो माँ दे जन्म तो पहला तुहानूं सोच बोझ कौन दिंदा? जदों थोड़े अपने मैं भी बेचां, मैनूं चंगी ना समझो, क्योंकि ये बुद्धि उन्ना चਿਰ ਚੱਲੇ जिन्ना चਿਰ मौत नहीं हुंदी, क्योंकि मौत तो पहला पता नहीं काला दौर कदों आ जाए। इस गल करके नानक नीवें जो ਚੱਲੇ लगे ना तत्ती वाओ। तत्ती वाओ किते अग दी नहीं हुंदी, तत्ती वाओ हुंदी है माड़े विचारां दी। जे माड़ा विचार थोड़े अंदर आ गया तो पता नहीं इस सिक्खी नूं कलंकी कदों लग जाए। पर असीं जिउणा ਇਹ सरदारियां दित्तियां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गदारियां नहीं पाईयां, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सरदारियां पाईयां ने। अपनी अपनी दस्तार दे विच जदों कोई तुहानूं गुलाम बनाउण दी गल करे ना, तुसीं इक्को गल बोलिया करो, अगले नूं जवाब नहीं आउणा। मूरे सिर ते दस्तार है, हत्थ 'च कड़ा, जे अगला कहे ना तू की लेना, तेरे मोढिਆਂ ते रख के चलाउणी चाहुंदे आ, अगले तू छड्ड तेरे मन लैने आ, उन्हां बारे नहीं गल करदे, तू अपनी गल कर। तुसीं जदे ही कह दिया करो आ जिहड़ी सिर ते बन्नी है ना, जिहड़ा पंजाब दा मेरे अंदर खून है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सरदारी है, गदारी नहीं हैगी। एक मेरी गल होर पल्ले बन लियो, बेअकली मैं तुहानूं बोल के दसदी हां, बाल कट्टे वाले बच्चों तो नफरत ना करिया करो, कदे नफरत ना करिया करो, चाहे कोई भी है, एनी धर्म, एनी जात, एनी स्टेट, कोई भी बंदा होवे, उन्होंने नफरत ना करो। जदों तुसीं नफरत करोगे ना
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਘਬਰਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੇਟਾ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਵੀਰਿਓ ਮੇਰਿਓ, ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਚ ਅਲਝ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ 4 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਢੋਂਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ 16 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਿਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਤ ਰਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ? ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਉੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਖਿੱਚਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਧੂੰਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਪਹਿਚਾਣ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਪਹਿਚਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੂੰਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੂੰਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਵਜਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਬਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।